Morning. Welcome to the house of God. Today being the 9th May 2021, and the theme is prayer. In the name of Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The psalm reading is taken from Psalm 98. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant songs with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of ram's horn. Shout for joy before the Lord, the King. Let the sea resound and everything in it, the world and all who live in it. Let the rivers clap their hands. Let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord. For he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people with equity. Here ends the reading of the Psalm. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord Jesus Christ, we thank you this morning, Lord, for enabling, Lord, Father God, each one of us through this Zoom meeting, Lord, Father God, that we come in reverence to hear your word and also to join in singing praises to your name, Lord, Father God. Bless each one of us wherever we are, Lord, Father God. Bless each one of us with your grace and mercy, Lord, Father God. Thank you, Lord Jesus, for this channel that we hear your word, Lord, Father God. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' most precious name we ask and pray. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising
them happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. தேவாராதனை முறைமை 1வது பக்கம், தி ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ், பேஜ் 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள், நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக, ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிறபடியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயத்தை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்தும பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். Let us come and open our hearts and confess our sins to God by saying the first confessional prayer. சேர்ந்து நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிராபரனே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாழ்க்கையினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நேற்று கோபாய்க்கு பாத்திராக இருக்கிறோம் என்று அறிக்கை எடுக்கிறோம். பிராபரனே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்தி இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தை நீக்கிறோம். பிதாவாகிய பிராபரனே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, உம் ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாப்படுகிறதையத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேவையானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். If you have truly confessed your sins and with a contrite heart seek forgiveness through Jesus Christ, I declare by His authority that all your sins are forgiven in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We'll have the readings.
Today's Old Testament reading is taken from Jeremiah chapter 29 verses 11 to 13. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Here ends the reading. Amen. இன்றைக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் நிருப பகுதியை வாசிக்க நாம் கேட்போம். அது எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தொடங்கி 21ஆம் வசனம் வரை அடங்கியிருக்கிறது. அதை வாசிக்க கவனமோடு கேட்போமாக. எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தொடங்கி 21ஆம் வசனம் வரை. இது நிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்திற்கும் நாமக்காரனாகிய நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு, நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும், விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும், தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்திலும் நிறையப்படவும், அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐசுவரியத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமீன். யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் வசனம் 23 33 முடியும் வரை. அந்த நாளிலே நீங்கள் என்னிடத்தில் ஒன்றும் கேட்க மாட்டீர்கள். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு தருவார். இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை. கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இவைகளை நான் ஊமைகளாக உங்களுடனே பேசுகிறேன். காலம் வரும், அப்பொழுது நான் ஊமைகளை உங்களுடனே பேசாமல் பிதாவை குறித்து வெளிப்படையாக உங்களுக்கு அறிவிப்பேன். அந்த நாளில் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்வீர்கள். உங்களுக்காக பிதாவை நான் கேட்டுக்கொள்வேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. நீங்கள் என்னை சிநேகித்து நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று விசுவாசிக்கிறபடியினால் பிதாவுமே உங்களை சிநேகிக்கிறார். நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்திலே வந்தேன், மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு பிதாவின் இடத்திற்கு போகிறேன் என்றார். அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி, இதோ இப்பொழுது நீர் ஊமைகளை பேசாமல் வெளிப்படையாய் பேசுகிறீர். நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் என்றும் ஒருவன் உம்மை வீணாய் வேண்டுவதில்லை என்றும் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம். இதனாலே நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்திரமாக, இப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள். இதோ நீங்கள் சிதறுண்டு அவன் தன் இடத்திற்கு போய் என்னை தனியாய் விட்டுவிடும் காலம் வரும். அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. ஆனாலும் நான் தனித்திரேன், பிதா என்னுடனே இருக்கிறார். என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். ஆமேன். Come on people, let's put our hands together and praise the Lord. ஆண்டவரை துதித்து ஆராதித்து தேவனுடைய பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் துதிகளோடும் நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம். இந்த நாளிலே இயேசு ராஜாவை கொண்டாட போகிறோம். Come on, let's celebrate the name of Jesus. மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே ஆனந்த சத்தத்தோடே ஆராதனை. மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே ஆனந்த சத்தத்தோடே ஆராதனை.
கரங்களை உயர்த்தி குரல்களை எழுப்பி கெம்பீரமாய் துதித்திடுவோம். நாங்கள் கரங்களை உயர்த்தி குரல்களை எழுப்பி கெம்பீரமாய் துதித்திடுவோம். கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை, கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம், கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம். எத்தனை தடைகள், எத்தனை போராட்டங்கள், மூழ்கவில்லையே, உயிரோடு எங்களை காத்தீரே, உமக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ராஜா. Oh, we celebrate your goodness. Yes. கோர பயங்கர புயல்கள் நடுவினில் நேசக்கரம் கொண்டு காத்தீரையா. சொன்னதை செய்து முடிக்கும் வரையில் உன்னை மறவேன் என்றீரையா. கோர பயங்கர புயல்கள் நடுவினில் நேசக்கரம் கொண்டு காத்தீரையா. சொன்னதை செய்து முடிக்கும் வரையில் உன்னை மறவேன் என்றீரையா. உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே, உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே. கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை, கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம், கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம். பகைஞர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு பந்தியை இப்பொழுது ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய போகிறது. அனுகூலமான அடையாளத்தை கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்து காண்பிப்பார். விசுவாசிக்கிறீர்களா? கைகளை தட்டி சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம். Come on people, let's worship and bring down every Jericho wall. Amen. Yeah. பகைஞர் முன்பு பந்தி ஒன்றை ஆயத்தம் செய்து வைத்தீரையா. அனுகூலமான அற்புதம் ஒன்றை யாவரும் காண செய்தீரையா. பகைஞர் முன்பு பந்தி ஒன்றை ஆயத்தம் செய்து வைத்தீரையா. அனுகூலமான அற்புதம் ஒன்றை யாவரும் காண செய்தீரையா. உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே, உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே. கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை, கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம், கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம். சென்ற பேதுருவை மறுபடி எடுத்து பயன்படுத்த தேவனால் முடியும் என்றால் உன்னையும் பயன்படுத்த முடியும். 1000 10,000களை உன்னை கொண்டு அவர் ரட்சிக்கப் போகிறார். Get ready. ஆதி அன்பை முற்றும் மறந்து தூரமாக சென்றேனையா. தேடி வந்து வாக்கு தந்து மறுபடி வாழ செய்தீரையா. ஆதி அன்பை முற்றும் மறந்து தூரமாக சென்றேனையா. தேடி வந்து வாக்குகள் தந்து மறுபடி வாழ செய்தீரையா. உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே, உன் கிருபை விலகாததே, வாக்கும் மாறாததே. கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை, கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம், கொண்டாடுவோம் நன்றி சொல்வோம். கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாவை, கொண்டாடுவோம் செய்த நன்மையை, கொண்டாடுவோம்
இயேசு ராஜாவை கொண்டாடியே நன்றி சொல்வோம், கொண்டாடியே நன்றி சொல்வோம். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை உதவி நீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபினேசர் நீர்தானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எபினேசர் நீர்தானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. Grace and peace to you from God our Father
and our Lord and Savior, Jesus Christ. Let's come to God in prayer. ஆண்டு நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. ஆண்டவரே, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி. உம்முடைய கிருபையிலே சுவாமி, நாம் உம்மை தொடர்ந்து உமக்கு ஆராதனையை செலுத்துகிறோம். நீ உயிரோடு எழுந்த தேவன், இன்றைக்கும் நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். நன்றி ஆண்டவரே. இந்த காலை நேரத்தில் சுவாமி, உம்முடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கும் பொழுது எங்களோடு இருந்து உம்முடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களோடு பேசி நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தையும் எங்களையும் ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We thank you, Lord, for your grace and mercies. We thank you, Lord, that you are the living God who is still here with us, empowering us every day of our life. We thank you, Lord Savior, that today as we gather and we, Lord, hear your word, that you will speak and empower us through it, Lord Savior. We give you this time and ourselves into your keeping. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. உங்கள் அனைவருமானுடைய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தொடர்ந்து நாம் தேவனை தோத்தரிக்க, தேவனை வணங்க வரவேற்கிறேன். இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் மூலமாக, இந்த ப்ரீ ரெக்கார்டிங் மூலமாக உங்களை சந்திக்க ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி. ஆண்டவர் ஜீவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இந்த தேவன் வார்த்தை நீங்கள் கேட்கும்போது அவர் உங்களுடைய இல்லத்தில் நிச்சயமாக அசைவாடுற தேவனாக இருக்கிறார். I'd like to welcome you to your once again coming through you online, and I'm pleased to say that wherever you are, God is there. God is moving and empowering you as you listen to His word. Today we are in the 5th Sunday after Easter, and the theme for our meditation is prayer. கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்த பின் 5ஆம் ஞாயிறு நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு ஜெபம். When we talk about prayer, we are talking about the passion of Christ. How God is there to move and to empower us. And we desire His presence, and we know that as we go into His prayer, God's presence is there to empower us. ஜெபம் சொல்லும் பொழுது நம் ஆண்டவருடைய முகத்தை, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை தேடுற ஒரு நேரமாக இருக்கு. ஏன்? அவர் பிரசன்னத்தின் நாம் இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு புது பலத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஜெபம் மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு. நிறைய பேர் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜெபத்தோடு ஒரு போராட்டம் தான். நான் ஜெபிக்கிறேன்னா, நான் சரியாக ஜெபிக்கிறேன்னா, நான் ஜெபிக்காமல் விட்டுட்டேனே, ஒரு கவலை, ஒரு போராட்டம் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. Prayer is an important topic because many of us are still struggling with prayer. We have heard so many things about prayer. ஜெபத்தை குறித்து பல போதனை குறித்து நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஜெபம் செய்யணும் என்று நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன் சொல்கிறப்ப அது தேவனோட பேசுகிற உருவாடுற ஒரு காரியமாக இருக்குது. தேவனுடைய வழி நடத்தலும் அவருடைய சிந்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு நேரமாக இருக்குது. Prayer is so important because it's a time of speaking to God, communicating to God, to have a relationship with God, and to come to know His will and desire in our lives, in my life. So the prayer is very important, and we know there is power in prayer. ஜெபத்தில் வல்லமை உண்டு என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு ஜெபத்தை குறித்து நாம் பல டாப்பிக்கில் நாம் பேசினாலும் இன்றைக்கு எப்படி நம் ஜெபத்துக்குள் போக முடியும் என்று நான் பார்க்க போகிறோம். How can we go into a time of prayer? சொன்னப்போ நிறைய பேர் ஜெபத்துக்கு போகிறதுக்கே ஒரு போராட்டம். நான் எப்படி ஜெபத்தில் போகிறது? ஆண்டவர் பரிசுத்த தேவன், நான் அசுத்தமாக இருக்கிறேனே, நான் லாயக்கற்றவனாக இருக்கிறேன், நான் ஜெபம் பண்ண முடியுமா, நான் ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் கேட்பாரா, பல கேள்விகள். அதனால் சில பேர் ஜெபம் பண்ணாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க. Today when you talk about prayer, we see so many are struggling because sometimes they feel that they are not worthy. I have done this, I have done that, I am a sinful person. Can I go before a God who is holy? And the struggle goes on, and because of that kind of a struggle, people tend not to pray. Today we're going to talk about how to go into God's
presence with confidence. ஒரு தைரியமாக எப்படி ஒரு நம்பிக்கையோடு நாம் ஜெபத்துக்குள் நாம் கடந்து நாம் போகலாம் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். முதல் வசனம் நாம் பார்க்குறோம், அது ஜெரமியா 29வது அதிகாரம் 11லேருந்து 13வது வசனம். பழைய ஏற்பாடு வாசிப்பாக இருக்குது. இட்ஸ் தி ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட் ரீடிங். It is Jeremiah 29 verse 11 to 13, and he gives us some idea how to go into God's presence without fear. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் நாம் எப்படி போக முடியும் என்று இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற மூலமாக நாம் சில முக்கியமான குறிப்புகளை நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். ஜெரமியா 29வது அதிகாரம் 11-13வது வசனம் வாசிங்க. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்க நினைவுகள் அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. அப்பொழுது நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள், நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன். உங்கள் முழு இதயத்தோடும் என்னை தேடுவீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள். In English it reads, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you seek me with all your heart." இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் அவருடைய எண்ணங்களை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு. இன்றைக்கு நாம் ஒரு நபரை பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம பல தேவைகள் இருக்குது. ஸோ ஒரு நபரை பார்த்து எனக்கு இந்த தேவைகளை நீங்கள் சந்திக்க முடியுமான்னு கேட்க போகிறோம். அவரை பார்க்குற முன்பாக நாம் என்ன செய்யணும்னாக்கா அவரை பற்றி நம்ம அறிஞ்சிக்குவோம். அவர் என்ன மாதிரியான மனுஷன், நல்லா பேசுவாரா, முகம் கொடுத்து பேசுவாரா, என்னுடைய தேவைகளை அவருடைய காது கொடுத்து கேட்பாருன்னு நம்ம அதை குறித்து நாம் தெரிஞ்சுக்குவோம். எனக்கு நம்ம போகிறப்ப அவர் அந்த நல்ல ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் நம்ம சொல்லத்துக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்லோவமாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். when you talk about prayer is like going to see somebody whom you want help from, and before you go you want to know what kind of a person he is. Is he a nice person? Is he a friendly person? Will he listen to me? All these thoughts will come because we are going to ask for a favor. And when we know that a person is a good person, we go with a heart of joy. சந்தோஷத்தோடு போவோம். இப்போ அவர் நல்ல ஒரு மனுஷன் நம்ம அது தெரிய வரும் பொழுது நாம் ஜெபத்தில் போகிறப்ப நாம் தேவனை சந்திக்க போகிறப்ப நம்ம சந்திக்கிற முன்பே அவர் சொல்கிறாரு, நான் உன்னை குறித்து நினைக்கிற நினைவுகள் அது நன்மைக்கே அது தீமைக்கு அல்லன்னு சொல்கிறாரு. But the thoughts that I think towards you is not evil but to give you a future and hope. ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை, ஒரு நம்பிக்கை நிறைஞ்ச ஒரு காலத்தை கொடுக்க தான் நான் ஒரு நோக்கி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. அப்படி சொன்ன பின்பு சொல்கிறாரு, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, முழு உள்ளத்தோடு என்னை தேடு, அப்பொழுது நீ என்னை கண்டடைவாய். And he says, you call me and seek me with a whole heart and I will be found by you. So we need to know that when we're going into prayer, God is there waiting for us. God is there waiting to bless us. God is there waiting to receive us, not with wrong thoughts, but to bless and to empower us. நாம் ஜெபத்தில் போகும்பொழுது ஆண்டவர் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கணும். இந்த வசனத்தில் பார்க்குறோம், நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அவர் நம்ம தீமைக்கு கொண்டு வரல, அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதெல்லாம் நாம் ஜெபத்தில் போகிறப்ப இந்த சிந்தையோடு நாம் போனோம், இந்த எண்ணத்தோடு போனோம். ஆண்டவர் எனக்காக காத்திருக்கிறார், என்னை ஆசீர்வதிக்க. அப்படி அந்த ஒரு சிந்தை வந்துருச்சு, ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுனாக்கா தன்னாலே ஒரு தைரியம் வரும். ஆண்டவர்கிட்ட நான் போகிறேன், ஆண்டவர் நிச்சயமாக என் ஜெபத்தை கேட்பார்.
So when you begin to have that thought that God is there waiting to bless you, as the word of God says, you will go into God's presence with confidence. ஒரு தைரியமாக ஒரு நம்பிக்கையோடு போவீங்க. தேவனுடைய வசனம் இதான் சொல்லுது, அதெல்லாம் நான் இன்றைக்கு இருந்த ஜெபத்துக்கு நான் தயங்க மாட்டேன். ஆண்டவருடைய பிரச்சனத்துக்குள் தைரியமாக நான் போகலாம். ஏன்? ஆண்டவர் என்னை எதிர்பார்த்து என்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He is there waiting to bless us and empower us. ஸோ முதலாக நான் பார்க்குறோம், ஆண்டவர் நமக்காக காத்திருக்கிற தேவன். ரெண்டாவதாக எபிரியர் 4வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் நான் வாசிப்போம். Hebrews chapter 4 verse 16. வாசிங்கய்யா. எபிரியர் 4வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வாசிங்க. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யவும் கிருபை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசு தண்டையில் சேரக்கடவும். Amen. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. எபிரியர் சொல்றாரு, தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு போறியா, ஜெபத்துக்குள் போறியா, தைரியமா போ, அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள நீ தைரியமா போ சொல்றாரு. எனக்கா ஆண்டவர் இயேசு செய்த கிரியைகளை நினைத்து, அவர் சிலுவைக்கு நமக்காக போனார் இல்லையா, அவர் நமக்காக மரித்தார் இல்லையா, அவர் நம்ம பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார் இல்லையா, அது மூலமாக அவர் என்ன செஞ்சாரு, எனக்கும் தேவனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற தடைய பாவத்தை அதை எடுத்து போட்டு மறுபடியாக நம்மளை ஒன்று சேர்த்தார். Christ died, he took the sin upon himself, and by doing that he reconciled us, he brought us back to God. And that is why we see the writer says, go in confidence. தைரியமா போ, ஆண்டவர் சகலத்தும் செய்து முடிச்ச தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீ தேவனுடைய பிரச்சனை போகும்பொழுது உன் பாவம் தேவனுக்கு தடை அல்ல. தேவனுடைய கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொண்டதுனால நீ தைரியமாக இந்த பரிசுத்த இடத்துக்குள் நீங்க போக முடியும். தேவனை சந்திக்க, தேவனோடு பேச, தேவனோடு உறவாட ஆண்டவருடைய கிருபையில நாம் போக முடியும் என்று நான் பார்க்கிறோம். To go into confidence, with confidence that Christ has given us, because he died for my sin, and I am able to go with that confidence that my God will see and have favor with me. So ரெண்டு காரியங்கள் பார்க்கிறோம். ஒன்று, ஆண்டவர் எனக்காக காத்திருக்கிற தேவன், என்னை ஆசீர்வதிக்க காத்திருக்கிற தேவன். ரெண்டாவது, ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் என்ன தடையாக இருந்தாலும் பாவம் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டதுனால நாம் தைரியமாக, ஒரு கூச்சம் இல்லாமல், ஒரு பயம் இல்லாமல் நாம் தேவனை சந்திக்கிறோம். ஆண்டவர் காத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ முதல் காரியம், இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபத்தை குறித்து நீங்கள் நினைக்கிறப்ப எது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தடையை நினச்சிங்களோ, இது நான் செய்ய முடியல, அது நான் செய்ய முடியல, நான் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு கிருபை நிறைந்த தேவன் முகத்தை பார்த்து, ஆண்டவரே நான் வரேன் சுவாமி, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும், என் ஜெபத்தை கேளோன்னு நீங்கள் நம்பிக்கையோட ஒரு தைரியத்தோடு நீங்கள் போகிறப்ப ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் உங்களை மூடிக்கொண்டு உங்களை சுத்திகரித்து அவருடைய கிருபைக்குள் போவ தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Go in confidence and the grace of God will meet you in a wonderful way. ரெண்டாவது காரியம் நாம் பார்க்க போகிறோம். தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள் நாம் போகும்போது மறுபடியாக ஒரு நம்பிக்கை உள்ள நபர்களாக நாம் போகிறோம். தேவன் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் சொன்னது போல் ஒரு மனுஷன் நாம் பார்க்க போகிறப்ப நாம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னாக்கா, அவர் என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்க முடியுமா. உங்களுக்கு ஒரு பண கஷ்டம் இருக்குது. ஒரு பண கஷ்டம் இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு நபரை பார்க்க போகிறீங்கனாக்கா அவருக்கு பணக்காரரா, அவர் பணம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்.
பணம் இல்லாத மனுஷங்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் பணத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு உதவி பண்ணீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா உதவி பண்ண முடியாது. ஆனால் கொஞ்சம் பணம் வச்சுருக்கிறவங்க ஒரு பணக்காரன்னு பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுன்னு சொன்னாக்கா அவர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர் பகிர்ந்து கொள்வார். அதே போல் நம் தேவனுடைய பிரச்சனத்தில் நாம் தைரியமாக நாம் போகிறப்ப நம் ஜெபத்தோடு நம் தேவைகளோடு நம்முடைய விண்ணப்பத்தோடு என் தேவன் வல்லமை உள்ள தேவனா என்று தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் தேவனுடைய அந்த தேவன் நம்மளுக்கு அந்த தைரியத்தையும் அந்த அந்த கிருபையால் நிரப்பப்பட்டு அந்த அந்த நம்ம நம்பிக்கை கொடுப்பார். As you begin to know what my God can give me, we'll have confidence in God. இன்னைக்கு சில வசனங்கள் நம்ம எடுத்து நாம் வாசிக்க போகிறோம். முதலாக தாவீது வாழ்க்கையை நாம் பார்க்க போகிறோம். தாவீது, கிதியோன், மோசே, பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம பல பேரை பார்க்குறோம். தேவனுடைய பிரச்சனத்துக்கு வரப்ப ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு தைரியமாக வராங்க. என் தேவனால் முடியும் ஒரு நம்பிக்கை. தாவீது வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்பொழுது 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 45வது வசனம். 45வது வசனம். In 1 Samuel chapter 17 17வது அதிகாரம் 45வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது தாவீது கொலையாத்தை பற்றி சொல்கிற ஒரு வார்த்தை. அவர் சும்மா ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஒரு மேப்பன், ஆடுலாம் மேய்க்கிற மேப்பன். ஆனால் இந்த அந்த ஜயண்ட் அந்த கொலையாத்தை சந்திக்கிற பொழுது அவர் தேவன் நாமத்தில் போகிறார். வாசிங்கய்யா. அதற்கு தாவீது பெலிஸ்தனை நோக்கி, நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய், நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலினுடைய இராணுவங்களின் தேவனாய் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன். David says, you come to me with sword and with spear and with javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. He says, I come against you in the name. He has so much confidence on his God. He knows that his God is with him, and by his name he can overcome this giant. இந்த அவர் தேவன் நாமத்தில் போகும்போது இந்த கொலையத்தையும் அவன் மேற்கொள்ள முடியும் ஒரு நம்பிக்கையில் தாவீது போகிறாரு. யார்? ஒரு சிறிய மேய்ப்பன், ஆடை பார்த்துக்கிறவன். ஒரு நம்பிக்கை. எனக்கா அவன் வாழ்க்கையில் தேவனோடு அவன் தேவனோடு இருந்த காலங்கள் கூட தேவனுக்காக அவர் சங்கீதத்தை எழுதி அவர் பாடுறதை நான் பார்க்குறோம். சங்கீத புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே அவர் பாடல்கள் இருக்குது. In Psalms we see the songs that he read because he was a man who was praising God right from a very young age, and he knew how great his God was. அவர் தேவன் பெரிய தேவன் என்று அவர் அறிஞ்சிருக்கிற தேவன். தினந்தோறும் வாழ்க்கையில் அவர் பார்த்தாரு. ஸோ உண்மையான ஒரு பெரிய ஒரு கொலையாத் வந்தாலும் அவர் பயப்பில்லை. நான் தேவனுடைய நாமத்தில் எதிர்த்து நிற்கிறேன். இன்றைக்கு நாம் வாழ்க்கையில் நாம் ஜெபிக்க போகும்போது பல தடைகள் நாம் ஜெபம் செய்யாமல் அதை தடுக்க பார்க்கும். சில நேரத்தில் இந்த கோவிட் போல ஒரு பயம் வந்துடும், அல்லாட்டி குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், அல்லாட்டி வேறு வேண்டாத பிரச்சனை நம்ம சூழ்ந்து உடனே நாம் ஜெபிக்காமல் அதை நிறுத்தத்துக்கு. ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்? தொடர்ந்து ஜெபத்தில் நிற்கணும். தாவீது போல தேவன் நாமத்தில் இந்த அசுத்தத்தை நான் எதிர்த்து வரேன். ஐ கம் அகெயின்ஸ்ட் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்படின்னு தைரியமாக நிற்கிறப்ப எப்படி தாவீது கொலையாத்தை அவர் வென்றானோ அதே போல நம் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை நாம் மேற்கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எப்படி? ஜெபத்தின் மூலமாக அவர் நாமத்தில் நாம் முழுமையாக நம்பி நிற்கிறப்ப ஆண்டவர் கிரியை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். கிடியோனை பார்க்குறோம். கிடியோன் ஒரு அவன் மேலேயே அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு மனுஷன். ஆண்டவர் அவன் அழைக்கிறாரு, நீ தான் இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிர்த்து வர ராஜாவை போர் வீரர் நீ தான் போய் சந்திக்கணும், உனக்கு யார் வேண்டுமோ நீ தேர்ந்து எடுத்துக்கன்னு.
கிடியோனுக்கு அவன் மேல் நம்பிக்கை இல்லை, தேவனை சோதிக்கிறான். ஆனால் தேவன் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்மியை அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றாரு. he brings a big army, Gideon. ஆரம்பத்தில் 32,000 பேர் வராங்க. ஆண்டு சொல்கிறார் ரொம்ப ஆள் வேண்டாம், குறைக்கிறாரு. 32,000 10,000 இருந்து 10,000 300 பேர், 300 100 பேர், 100 பேர் வந்து 135,000 மக்கள் எதிர்த்து வர மக்களை வந்து சந்திக்கணும். 100 பேர், 100 to go against 135,000 enemies. 100 பேர். ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடியோன் ஒரு நம்பிக்கை வந்து தேவன் முழுமையாக தேவன் மேல் வரோன்னு சொல்லிட்டு தேவன் அவர் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறாரு. ஆண்டவர் வந்து அந்த 100 பேரை வச்சு அந்த பெரிய ஆமியை அவர் வென்று அவர் ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He was able to overcome the 35,000 enemies with just 100 people, 100 soldiers. Why? God built the confidence of Gideon to come and to trust in him completely. முழுமையாக தேவன் நம்ப, அவளை முழுமையாக நாம் நம்பும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நான் வேதத்தில் பல தடவை நாம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா, எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தில் கூடி வரும்பொழுது நான் அங்கே இருக்கிறேன்னு. இன்றைக்கு நம்ம கஷ்டமான சூழ்நிலை ஜெபத்தை மறந்துடக்கூடாது. அன்றைக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்பாக சொன்னேன், ஜெபம் 2-3 பேர், அப்பா அம்மா பிள்ளை 3 பேர் கூடி வந்தாலும் தேவனுடைய பிரச்சனை உங்களை தாங்கி நடத்துது. God is there in your small group prayers. ஜெபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, ஒருத்தர் ஜெபத்தை தாங்குங்க. எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொல்லாப்பு வந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மளோடு இருந்து நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். He is there to guide and empower us. பேதுருவை பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் 4வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது பேதுருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம். அவர் வந்து தேவ ஆலயத்துக்கு போகிறாரு. அங்கேருந்து ஒரு நோயாளி, அவருக்கு வந்து நடக்க முடியாத ஒரு மனுஷனை பார்த்து அவர் சுகத்தை இயேசு நாமத்தில் கொடுக்குறாரு. அதுக்காக இப்போ வந்து அந்த சன்ஹெட்ரின் முன்னால் நிற்கிறாரு, கேள்வி கேட்குற, நீ எப்படி இது சுகத்தை கொடுக்க முடியும், யார் நாமத்தில் கொடுக்குற? யார் பேதுரு? தேவனை தெரியாத சொன்ன ஒரு மனுஷன் 3 தடவை சொல்கிறார், எனக்கு தெரியாது யார் இயேசுன்னு. Peter was the one who denied Christ 3 times. ஆண்டவர் வந்து சிலுவையில் போகும்போது எல்லாரும் ஓடி ஒளிஞ்சிட்டாங்க. இப்போ புது பலத்தில் தேவனுக்காக அவங்க பேசுகிறாங்கன்னே மறுபடியாக தேவனோடு சந்தித்த நேரம் பாருங்க. 10 நாட்கள் அவங்க மேலாளர்கள் இருக்காங்க, ஜெபத்தில் இருக்கிறாங்க, தேவனோடு இருக்கிறாங்க, துதியோடு இருக்கிறாங்க. அவர் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்குறார். ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம். நீங்கள் ஜெபத்தில் நீங்கள் நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு புது அபிஷேகம் பலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து இறங்குது எப்போ நீங்கள் ஜெபத்தில் நிற்கும் பொழுது. பேதுரு அந்த சீஷரும் ஒரு 10 நாள் தேவனுடைய பிரசனத்தில் காத்திருந்து ஒரு மாற்றப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறாங்கன்னே ஜெபத்தில் காத்திருந்தாங்க. They were in prayer. And the anointing presence of God gave them the courage to speak. அது இங்கே பேதுரு சொல்கிறாரு. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிச்சிங்கனாக்கா ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை குறித்து பேசுகிறாரு. இயேசு கிறிஸ்து ஒண்டி தான் ரட்சிப்பு கொண்டு வர முடியும். He says only the salvation only comes through Christ. That was his testimony. ஒரு பயம் இல்லை, ஒரு புது பலத்தில் ஜெபத்தின் மூலமாக அவர் மாற்றப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக அவர் பேசுகிறார். நீங்கள் ஜெபத்தில் நிற்கிறப்ப ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்து உங்கள் வாழ்க்கையே மாற்றுவார். நீங்கள் தேவனோடு பேசுகிற ஒரு நபராக நீங்கள் காணப்படுறீங்க.
When you begin to speak to God, God's presence strengthens you. மூன்றாவதாக நாம் பவுலை பார்க்குறோம். பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். பிறகு பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 19வது வசனம். We're going to take two verses from Paul, Philippians 4:13 and 4:19. வாசிப்போம். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து இயேசுனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. Amen. 4:19. என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். ஆமென். பவுல் பேசுறாரு. பவுல் பல இடத்துக்கு போயிட்டு தேவன் ஊழியத்தை செய்தார். அவருடைய பலன் யாரு? இயேசு. இயேசு என்னை பலப்படுத்தினால நான் செய்கிறேன். இயேசு என் தேவையை சந்திக்கிறதுனால நான் செய்கிறேன், நான் தயங்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு. எப்படி அது வந்தது? நான் பார்க்குறப்ப அவருடைய கதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கிறிஸ்துவை எதிர்த்து போனவர் ஆண்டவர் சந்திக்கிறாரு. சில காலங்கள் கண்ணு தெரியாமல் தேவனுடைய பிரசனத்தில் காத்திருக்கிறாரு. புது பலத்தையும் புது வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்ள. He is blinded and he is waiting for a new leading in his life. This man who persecuted the Christians. The days of waiting as a blind man was a day when he was restored to strength. அவருடைய குருடனாக அவன் காத்திருக்கிற அந்த காலத்தை தான் அவர் புது பலத்தை பெற்றுக்கொள்கிறாரு. எதை சொல்கிறேன்? இன்றைக்கு தேவனுடைய பிரச்சனத்தில் நாம் காத்திருக்கிற காலங்கள் நமக்கு இருக்கா? Are we able to wait on the Lord and pray and say, Lord, it's only you and only you, nobody else? அப்படியே உண்மையாக நீங்கள் தேவனை தேட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாக்கா பவுலை போல சொல்லலாம், என்னுடைய பலத்தில் அல்ல, என்னுடைய காசு பணத்தினால அல்ல, என்னுடைய ஞானத்தால் இல்லை, ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்துறதுனால நான் சகலமும் செய்து முடிப்பேன். ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த காரியம் சூழ்ந்து வந்தாலும் முதலாக ஜெபத்தில் காத்துருங்க. ஜெபத்தில் காத்துருங்க. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்கு தெரியும். தேவனால் செய்ய முடியாத காரியங்கள் எதுவும் இல்லை. அந்த நம்பிக்கை உங்கள் உள்ளத்தில் வைத்து ஆண்டவர் சகலத்தையும் செய்து முடிப்பார், இந்த நம்பிக்கை உங்கள் உள்ளத்தில் வந்த பின்பு ஜெபத்தில் காத்துருங்க. ஜெபத்தில் தேவனோடு பேசுங்க. ஜெபத்தில் தேவனை ஒரு முகத்தை தேடுங்க. நிச்சயமாக ஆண்டவர் ஒரு பெரிய கிரியை நம்ம மத்தியில் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு இந்த COVID-19 பற்றி நாம் கேள்விப்படுறோம். மலேசியாவில் இப்போ திருப்பியும் நம்பர்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு போகுது. நம்ம தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இந்த COVID-19னால அவங்க சீக்கு விடுறாங்க, நம்ம கேள்விப்படுறோம். நம்ம தளர்ந்து போகக்கூடாது. இந்த காலம் ஜெபிக்கிற காலம், தேவனின் முகத்தை தேடுற காலம், தேவனுக்காக காத்திருக்கிற காலமாக இருக்குது. நாம் ஒருத்தர் நாம் ஜெபிச்சு நாம் பலப்படுத்துவோம். ஆண்டவருடைய பிரச்சனத்தை ஒப்பு கொடுப்போம். நிச்சயமாக ஆண்டவர் நாம் சுகத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவதாக நாம் ஜெபம் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு நம் சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கிறப்ப யோவான் 16வது அதிகாரம் 23, 24வது வசனத்தை ஒன்று நாம் வாசிப்போம். 16வது அதிகாரம் 23, 24. John 16, 23 and 24. நாம் எதுக்காக நாம் தைரியமாக ஜெபம் பண்ணலனாக்கா ஆண்டவர் நாம் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்குறோம். ஆண்டவரே சொல்கிறாரு, ஜெபம் பண்ணு. அவர் அழைக்கிறாரு நம்ம ஜெபத்துக்குள் வரத்துக்கு. Why can we go in confidence and know that my God is a prayer answering God? Because God in Christ calls us to pray. Come and pray. வசனத்தை வாசிப்போம். யோவான் 16வது அதிகாரம், இங்கு சுவிசேஷ வாக்கியம் இது 23, 24வது வசனம் வாசிங்க. அந்த நாளிலே நீங்கள் என்னிடத்தில் ஒன்றும் கேட்க மாட்டீர்கள், மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்து கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு தருவார்.
இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினால் ஒன்றும் கேட்கவில்லை, கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நிறைவாக இருக்கிறபடி பெற்றுக்கொள்வீங்களா? பசங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்ல, அந்த நாளில் நீ எதையும் கேட்க மாட்டேன். எதுக்கு எப்போ சொல்கிறாருனாக்கா, ஆண்டவர் 2வது வருகை எப்போ, அந்த நாள் நான் 2வது வருகை நான் வரப்போ நீ எதையும் கேட்க மாட்டேன். ஏன்னாக்கா அப்போ எதையும் கேட்கவும் முடியாது, காலமும் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் இப்போ இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் 2வது வருகை வர முன்பாக நாம் அவர் நோக்கி கேட்க, அவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆண்டவர் அளிக்கிறார். நீ எது கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன். ஆண்டவர் நாம மகிமைக்கு நீ எது கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. It says, ask and you will receive that your joy may be full. நீங்க உங்கள் தேவைகளை சந்தித்துப்பட்டு நீங்க சந்தோஷமாக இருக்க நீ கேளு. ஸோ ஜெபம் சொல்லும் போது நாம் ஏன் தைரியமாக நாம் போகலாம்? ஆண்டவரே அளிக்கிறார். கேளு, ஜெபத்தில் வா, உன் தேவை என்ன? நான் தான் உன்னை விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறேனே. I am the Lord who cares for you. Come and ask so that your joy can be full. ஆண்டவர் நம்மை அளிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதே போல நம்ம சுவிசேஷ வாக்கியத்தில் நம்ம பல அழைப்பை பார்க்குறோம். மேத்யூ 7வது அதிகாரம் 17வது வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம். கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவாய். நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த வசனம் தெரியும். Matthew 7:7 says, ask, it will be given to you, seek, you will find, knock and it will be open unto you. தெரியும், இந்த வசனம் இருக்கு. அது எதை குறிக்கிறது? தேவனுடைய பிரச்சனத்தில் நாம் ஜெபத்தை நின்று தேவனுடைய பிரச்சனத்தையும் முகத்தையும் தேடி நாம் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை நிச்சயமாக சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதே போல யோவான் 14வது அதிகாரம் 13வது வசனம். It reads, you can ask for anything in my name and I will do it. நீ என் நாமத்தில் நீ எது கேட்டாலும் நான் உனக்கு நான் செய்வேன்னு சொல்றாரு. யோவான் 14:13. ஆண்டவர் நமக்கு அந்த ஒரு சத்தியத்தை கொடுக்கிற தேவனாக. He gives us a promise. கேளு. ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு நம் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். Jesus is able to answer our prayers. Nothing is impossible for him. So I go into the presence of God with confidence. ஆண்டவரின் ஜெபத்தை கேட்கறதுனால நான் தைரியமாக நம்பிக்கையோடு தேவனுடைய பிரச்சனத்துக்குள் நாம் போக முடியும். கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். இந்த வசனத்தில் யோவான் 15வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். யோவான் 15:16. John 15 verse 16. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். Amen. Here we see something extra. 15:16 he says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, and whatever you ask the Father in my name, he may give you. ஆண்டவர் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. ஆனால் மிக முக்கியமாக என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, நான் ஒன்று தெரிஞ்சு கொண்டேன். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். தேவன் இயேசு ஆண்டவன் சொல்லியிருக்கிறோம். தேவன் நாமத்தை தரித்து கொண்டு தேவன் ஞானஸ்நானத்தில் நிரப்பப்பட்டு அவர் கிருபைக்குள் இருக்கிற மக்களாக இருக்கும். அவர் சொல்ல, நான் உன்னை தெரிஞ்சு கொண்டேன். ஐ ஹவ் சோசன் யூ. இந்த அழைப்பு ஜெபத்துக்குள் பலம் படுறது எல்லாருக்கும் இல்லை, தேவனே ஆண்டவர் என்று தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு தான். எவ்வளவுக்கு நம்ம தேவனை தெரியும், நம்ம தைரியமாக நம்ம கேட்க முடியும். The more we know him, with confidence we can come into God's presence.
தேவன் தெரியாத மக்களுக்கு வந்து தேவன்கிட்ட போய் கேட்க முடியாது. ஏன்னாக்கா அவருடைய வல்லமைகளை குறித்து, அவருடைய அன்பை குறித்து, அவருடைய கிருபைகளை குறித்து அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களாக இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய கிருபைகளை பற்றி நாம் அறிஞ்சிருக்கிறோம். ஆதலால் தைரியமாக நாம் கேட்க முடியும். எதுக்காக? வேதத்தில் போட்டிருக்கு, அவருடைய ஊழியத்தில் நாம் கனி கொடுக்க. To become people who are fruit-bearing Christians. The Lord says, ask anything and I will give it to you. So நாம் தேவனுக்காக நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது, தேவனுடைய ஊழியத்தை நாம் செய்யும் பொழுது, தேவன் நாம் மகிமைக்காக நாம் நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ எது கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன். ஏன்னாக்கா நீ தேவனை உண்மையாக நீ அறிந்தனாக்கா நீ செய்கிற காரியம், நீ கேட்குற காரியம் எது இருந்தாலும் அது தேவன் மகிமைக்காக நீ செய்வன்னு ஆண்டவர் தெரியும். ஆண்டவர் தெரியாத மக்கள் தான் வேற காரியங்களை கேட்பாங்க. ஆனால் ஆண்டவரை தெரிஞ்சு கொண்ட மக்கள் வந்து தேவன் நாம மகிமைக்காக அவங்க நிற்பாங்க. அதில் ஆண்டவர் எனக்கு அழைக்கிறாரு. ஸோ இன்றைக்கு 3 காரணம் நாம் பார்க்குறோம். ஒன்று, ஆண்டவர் என்னை நோக்கி நினைக்கிற நினைவுகள், அது வந்து என்னை ஆசீர்வதிக்க. ஆதலால் நான் தைரியமாக போக முடியும் ஜெபத்தில். 2, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மறுத்து என் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆதலால் நான் தைரியமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள் போக முடியும். 3வது காரியம், என் ஆண்டவர் பெரிய தேவன், அவருக்கு முடியாத காரியங்கள் எதுவும் இல்லை, அவர் சகலத்தையும் செய்து முடிப்பார். ஆதலால் நான் தைரியமாக நான் ஜெபத்தில் நிற்கலாம். ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சாரின்னு சொல்ல மாட்டார், சாரி ஐ கேனாட்னு சொல்ல மாட்டார். அவர் நிச்சயமாக என் ஜெபத்தை சந்திப்பார். So we are talking about how we can go into confidence, with confidence into God's presence. We go into confidence, Lord, into His presence because our God's thoughts towards us is to bless us. So we do not have to fear. We are walking into a blessing because we are going into God's presence in prayer. Then we found out that it was why? Because it was the work of Christ. Christ has died for us. We do not have to be fearful if we are confessing the Lordship of Christ over our lives. God is there to receive us and to bless us as we come to Him in prayer. Then we spoke about people like David, people like Peter like of Paul, of Gideon. They had confidence in God because they knew that they worshipped a powerful God. To Him, who nothing was impossible. So these are the things that makes us to go to God in prayer. Because we know, my God, to Him all things is possible. இன்றைக்கு நிருப வாக்கியத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிச்சிங்கனாக்கா, எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 16வது வசனம், 16, 17, 18வது வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போமே. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 16, 17, 18வது வசனம் வாசிங்க. Ephesians chapter 3 verse 16, 17 and 18 வாசிங்கய்யா. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 16 18 வரை. Amen. The whole idea of Ephesians chapter 3 verse 16, if you keep on reading until verse 21, it talks about the love of Christ. இந்த வசனத்தை நான் பார்க்குறோம், தேவனுடைய அன்பை குறித்து நாம் பார்க்குறோம்.
அவர் முதலாக இது 2 வருஷத்தில் நான் பார்க்குறப்ப 16-17 பவுல் அவருடைய சபைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, நான் ஜெபிக்கிறேன், ஆண்டவர் உன் உள்ளிருந்து உன்னை பலப்படுத்தணும். 2வது சொல்கிறாரு 18வது வசனத்தில், அவர் உன்னோடு இருந்து உன்னை பலப்படுத்தும் போது நீ அவருடைய அன்பை முழுமையாக நீ அறிந்து கொள்ளணும். It talks about how we need to be strengthened in God's presence and how we need to be established in His love. அவருடைய அன்பை குறித்து கொஞ்சம் அது குறித்த ஆழத்தையும் அதனுடைய சகலத்தையும் நீ புரிஞ்சிக்கன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருனாக்கா, ஆண்டவர் கொஞ்சம் கூட நெருங்கி வா, ஆண்டவருடைய வல்லமை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க, அவர் எப்படி உன்னை முழுமையாக நேசிக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்க, அவர் குறித்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க. அவர் சொல்கிறாரு, சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு அது முழுமையாக புரிஞ்சிக்க முடியாது, ஆனால் முழுமையாக இறங்கு, முழுமையாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளு. அப்படி நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாரா, நாம் தேவன் போட்டிருக்கு 20வது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்கய்யா. எபேசியர் 3:20. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு. ஓகே, போட்டிருக்கு. ஏன் நம்ம அவருக்குள் நான் போனோம்னாக்கா, நாம் நினைக்கிறதுக்கு மேலாக அவர் செய்யறதுக்கு வல்லமை உண்டா. That God is able to do a great thing even more than what we can think. நம்ம கேட்குறப்ப நம்ம ஜெபங்கள்லாம் சின்ன சின்ன ஜெபங்களாக இருக்கும். ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையை பாதுகாத்துக்கணும். ஆண்டவர் அதுக்கு மேலே பெரிய காரியங்கள் செய்கிறார். அவருக்கு அந்த வல்லமை படைச்ச தேவனாக இருக்கிறார். ஏன்? அவர் அன்பினால. அவர் அன்பை அறிந்து கொள்ளுங்க. அவர் அன்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, நீங்கள் தேவனுடைய பிரச்சனத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது, ஆண்டவர் நீங்கள் நினைக்கிற மேலான காரியங்களை ஒன்றும் கூட செய்வார். He will do greater things than what you can pray, because He is a God who loves you. உங்களை நேசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதெல்லாம் இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபத்தை குறித்து நீங்கள் போகும்போது ஆண்டவர் அளிக்கிறார். 3 காரியங்கள் நாம் இன்றைக்கு முடிவாக நம்ம மறுபடியாக பார்க்குறோம். 3 important things to conclude. நாம் தைரியமாக நம் தேவனுடைய பிரச்சனத்துக்குள் நம் ஜெபத்தில் வரலாம். ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையில் செஞ்ச அவருடைய கிரியைகள்னால, அவரின் பாவத்தை மன்னித்ததுனால நான் தைரியமாக வரலாம். அதே நேரத்தில் தேவன் அன்பான தேவனாக இருக்கிறார், என்னை நேசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ நம்ம தயங்காமல் தேவனுடைய பிரச்சனத்தில், ஆண்டவரே என்னை நேசிக்கிற தேவனே உம்மை தோற்றிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தைரியமாக ஜெபத்தில் இறங்கலாம். 2வது பார்க்குறோம், எதுக்காக நாம் தைரியமாக ஜெபத்தில் இறங்கலாம்னாக்கா, ஆண்டவருக்கு முடியாத காரியங்கள் எதுவும் இல்லை. There's nothing that's impossible for God. So you can with all confidence come to God in prayer. ஸோ உங்கள் ஜெபம் வீணா போயிடாது. எனக்கு என் ஆண்டவருக்கு சகலமும் முடியும். மனுஷன் கைவிட்டுடலாம், டாக்டர் கைவிட்டுடலாம், யார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கைவிட்டுடலாம். ஆனால் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிற தேவன், அவர் கைவிடாத தேவன். அவருக்கு முடியாத காரியங்கள் எதுவும் இல்லை. Nothing that God cannot do. Nothing is impossible. And because of that we can come with confidence in God's presence. நம் ஜெபத்தில் தைரியமாக நாம் போகலாம், ஆண்டவர் நிச்சயமாக செய்து முடிப்பார் என்று. 3வது காரியம், எதுக்காக நாம் தைரியமாக நாம் ஜெபத்தில் போனோம்னாக்கா, ஆண்டவரே அழைக்கிறார், வா ஜெபம் பண்ணு, என் அப்பாவை கேளு. அவர் அந்த அழைப்பை கொடுக்கிறப்ப நாம் என்ன செய்யணும், அந்த அழைப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். Christ himself calls and says, come pray.
Pray and ask, and whatever that you ask, I will do it in my Father's name. இந்த 3 காரணங்களை நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம் ஜெபத்துக்குள் அழைக்கிறார். இந்த காலத்தில் ஜெபம் மிக முக்கியமாக இருக்கு. எனக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒன்றியில், இந்த உலகத்துக்கு, மலேசியாவுக்கு, பல பேர் பல இடத்துல பல விதமான நோயினால் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. உங்கள் ஜெபம் முக்கியம். உங்கள் ஜெப நேரம் உங்களுக்கு ஒன்று இல்லை, இந்த உலகத்துக்கு இன்றைக்கு முக்கியம். ஸோ காலை எழுந்து நீங்கள் ஜெபிக்கிறப்ப இந்த உலகத்துக்காக நீங்கள் மன்றாடும் பொழுது, நீங்கள் கதறி அழுந்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கிரியை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். God is able to do a great thing if you are serious in prayer. And God calls you to pray today. ஆண்டவர் உங்களையும் அழைக்கிறார் ஜெபம் பண்ண. அதில் ஒரு சபையாக நாம் எழும்புவோம். ஒரு சபையாக நாம் எழும்பி நம் சபைக்காக, இந்த மலேசியாவுக்காக, இந்த உலகத்துக்காக, இப்போ இந்தியாவில் பல பேர், பல கோடி மக்கள், அவங்களுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, ஒரு சுகத்தை கொண்டு வரோம் சுவாமி, ஒரு சுகத்தை கொண்டு வரும் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு ஒரு மனதோடு நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கிரியை செய்ய காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. லெட்ஸ் கம் டு காட் இன் பிரேயர். ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு இந்த ஜெபத்தின் தலைப்பு மூலமாக சுவாமி நாம் மறுபடியாக ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டு பலப்பட இயேசுவே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. உம்மால் சகலமும் கூடும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We thank you, Lord, for this topic of prayer. We know that everything is possible for you, Lord Savior. So, Lord Heavenly Father, we give each and every one of us, எங்களை சுவாமி ஒரு சபையாக, ஒரு குடும்பமாக, எங்களை பேராக சந்தியும். இந்த காலத்தில் சுவாமி நாம் ஜெபத்தில் நிற்க எங்களை எழுப்பும் சுவாமி. ஒரு புது அபிஷேகத்தை கொடும், ஒரு ஜெபத்தின் ஆவியை கொடும் சுவாமி. ஆண்டவரே, நாம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் நாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு முகத்தை தேடி ஒரு புதுபலத்தில் சுவாமி உமக்காக, இந்த உலகத்துக்காக நாம் ஜெபத்தில் நிற்க எங்களை வழிநடத்த ஆண்டவரே. ஒரு புது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை எங்கள் மேல் ஊற்றும் ஆண்டவரே. Lord, give us a new fresh anointing by the Holy Spirit, that we will be able, Lord, to be people who stand in the gap and pray. Transform us, Lord Savior. Change us, that we will become wonderful instruments in your hands, Lord Savior. ஆண்டவரே, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. Let's say the Lord's prayer together. பரமனில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, சித்தம் பரமனிடத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவக்கடனை எங்களுக்கு மன்னியும். சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமை என்று எங்களுக்கு ரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையது. ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Please receive the blessings of the Lord. கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவியும் இருப்பாராக.
கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம்முடைய திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை சோஸ்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். பிராமண சோஸ்திரம்.